نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ارباب فکر و دانش، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ادارہ پیغام محبت کی صدا کو رکھنا چاہتا ہوں، جو نہ صرف آپ تک پہنچ رہی ہے بلکہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ لے کر پیغام محبت نکلے ہیں ہم میدان میں، لے کر پیغام محبت نکلے ہیں ہم میدان میں، اٹھو ملت کے نوجوانوں شامل ہو جاؤ اس پیغام میں۔ ملا ہے یہ نصاب ہمیں اللہ کے قرآن میں، ملا ہے یہ نصاب ہمیں اللہ کے قرآن میں، ملتا ہے پیغام محبت صاحب قرآن کے فرمان میں۔ لے کر پیغام محبت کا عزم نکلے ہیں ہم پاکستان میں، لے کر پیغام محبت کا عزم نکلے ہیں ہم پاکستان میں۔ ہے انیس کو رب کی رحمت پر یقین، ادارہ پیغام محبت پھیلے گا سارے جہان میں۔ معزز سامعین و ناظرین، ادارہ پیغام محبت کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے آج میں ادارہ پیغام محبت کی صدا کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ اس کو آپ ادارے کی صدا سمجھیں یا امت کی دوا یا ملت کی بقا سمجھیں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے کون سا مسلمان ناشنا ہے؟ معزز سامعین، میں کس کس دکھ کی بات کروں، کس کس مشکل کی بات کروں، کس کس درد کا ذکر کروں؟ معزز سامعین، آج میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے موقع پر میں آپ سب کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ جب ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت سے پہلے کس ذلت و رسوائی سے زندگی بسر کی جاتی تھی، ماں باپ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ آج میرا اتنا حوصلہ نہیں کہ میں بیان کر سکوں، مگر جب حبیب خدا سید الانبیاء سید ابرار سیدہ آمینہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر فرمایا کہ ماں اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم کیے جائیں، بلکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ معزز سامعین، ادارہ پیغام محبت کی صدا تو یہ ہے کہ جب آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ اولادیں اپنے والدین کے ساتھ کون کون سے ظلم کر رہی ہیں، وہ والدین جن کے سامنے اسلام اف تک کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، آج ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، آج ان پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، آج میرا اتنا حوصلہ نہیں کہ میں بیان کر سکوں، اور رب کعبہ کی قسم مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اولادوں کی اپنے والدین کے ساتھ نافرمانیوں کو دیکھ کر اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد۔ معزز سامعین و ناظرین، معاشرے میں اولادوں کی نافرمانیوں کی آگ کو، اس بڑھتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ادارہ پیغام محبت میدان عمل میں نکلا اور اس صدا کو بلند کیا۔ اے میلاد مصطفیٰ منانے والوں، آج پیغام مصطفیٰ پر غور کرو اور اپنے والدین کو عزت دو، ان کا احترام کرو اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ ہے یہ پیغام محبت نسل نو کے نام، ہے یہ پیغام محبت نسل نو کے نام، ہے لازم تم پر کرنا ہر لمحے اپنے والدین کا احترام۔ اگر چاہتے ہو کہ ہو جہاں میں اونچا تمہارا نام، اگر چاہتے ہو کہ ہو جہاں میں اونچا تمہارا نام، تو کرو اپنے والدین کا احترام، اللہ کرے گا تم پر انعام۔ معزز سامعین و ناظرین، میں کس درد کی بات کروں؟ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر لاکھوں قربانیوں کے بعد ملا تھا، اس میں بیٹی کی پیدائش پر غم و غصے کا اظہار کیا جائے گا؟
नहीं नहीं, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी को तलाक देने की धमकियों की खबरें भी हमारे कानों में गर्दिश करती नजर आती हैं। मौजूद सामईन और नाजरीन, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, मैं शर्मिंदा हूँ। अपने दिलों पर हाथ रख कर सुनना, मेरा तो दिल फटने को आता है जब मैं ये बयान करता हूँ कि बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा। अफसोस, सद अफसोस इस जाहिलाना अफसोस पर। मैं बदकिस्मती से ये कहता हूँ कि क्या हमने अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखना था कि बाप ने बेटी की पैदाइश पर बेटी को गोली मार दी। तो ऐसे हालात में इदारा पैगामे मोहब्बत मैदाने अमल में निकला और इस फिक्र को उजागर किया कि बेटी को जहमत समझना जुल्म है, जहालत है, हिमाकत है। ये बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, ये बेटियां बहुत बड़ी नेमत हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से सिर्फ प्यार करने का हुक्म ही नहीं, बल्कि बेटियों से प्यार करने का तरीका भी सिखा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं, ये बेटियां बहुत बड़ी नेमत हैं, ये बेटियां घर की रौनक होती हैं, ये बेटियां जन्नत में जाने का जरिया बनती हैं। ऐ मिलादे मुस्तफा पे आने वालों, आज पैगामे मुस्तफा लेकर जाओ और अपनी बेटियों से नफरत नहीं, मोहब्बत करो। ये बेटियां घर की रौनक होती हैं। और मौजूद सामईन, अभी ये आग बुझी नहीं थी कि बच्चों को अगवा करने की खबरें हमारे कानों में गर्दिश करने लगी। मौजूद सामईन, हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि जो जानवरों के बच्चों को भी मुश्किल में देखते और बर्दाश्त न फरमाते, और अब इंसानी हुलिये में रहकर लोग जो इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं उसके बारे में एक मुसलमान तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौजूद सामईन और नाज़रीन, वक्त की निजाकत को समझते हुए मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर किया जाता हूँ। आज मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठकर अगर हम इस बात पर तवज्जो दें कि इंसान को इंसान का सहारा बना दिया, फरमाया मुसलमान के लिए एक जिस्म की मानिंद है। एक मुसलमान की तकलीफ सारे मुसलमानों की तकलीफ है, मगर आज के इस पुरफितन दौर में भाई का दुश्मन बना हुआ है, बहन भाई की दुश्मन बनी हुई है, भाई बहनों का दुश्मन बना हुआ है, औलाद अपने वालिदैन की दुश्मन बनी हुई है। सब लोग रिश्तों को काटने में लगे हैं, हर तरफ नफरतें ही नफरतें हैं, खूनी रिश्तों को अहमियत ही नहीं दी जाती। मगर काश हम इस बात पे भी तवज्जो दें कि मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते ही काम आते हैं। ये एक हकीकत है कि आज के इस दौर में रिश्ते भी उसके जिसके पास माल दौलत हो, मगर काश हम इस बात पर तवज्जो दें कि मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते ही काम आते हैं। मौजूद सामईन और नाज़रीन, आज जब उम्मते मुस्लिमा ऐसे हालात से गुजर रही है तो इदारा पैगामे मोहब्बत नफरतों की आग को बुझाने के लिए, मोहब्बतों के पैगाम को आम करने के लिए कोशिश है। मौजूद सामईन और नाज़रीन, आज गरीब गुर्बत की वजह से परेशान है, महंगाई ने डेरे लगा लिए हैं। गरीब तो अपनी औलाद की तालीम के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। गरीब वालिदैन अपनी जवान बच्चियों की रुखसती महंगाई की शिद्दत और गुर्बत के खौफ की वजह से नहीं करते। तो इदारा पैगामे मोहब्बत फाउंडेशन यतीमों, गरीबों, मसाकीन उनके हकूक और इमदाद के लिए मैदान अमल में है। मौजूद सामईन, आज बेहयाई और फहाशी के अड्डे कायम हो चुके हैं। सिनेमाओं में कदम तक रखने की जगह नहीं, मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं और मस्जिदें नौजवानों की मंजिल हैं। तो ऐसे हालात में इदारा पैगामे मोहब्बत नौजवानों की तवज्जो मस्जिदों की तरफ दिलवाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए कोशिश है। मौजूद सामईन, मुआशरे में तालीम और तरबियत का सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है। वो माँ बनने से पहले किसी की बीवी होती है, बीवी बनने से पहले किसी की बेटी होती है। तो इदारा पैगामे मोहब्बत शबा खवातीन इसलिए बनाया गया ताकि खवातीन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। अगर ये इदारा पैगामे मोहब्बत इस्लाह उम्मत फलाह इंसानियत के लिए हर प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए कोशिश है। और मौजूद सामईन, इदारा पैगामे मोहब्बत के ज़ेरे इत्माम दुनिया के कोने कोने में बैठकर लोग नाज़रातुल कुरान, हिफ्जुल कुरान, जुबानी सूरतें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में तकरीरी मुकाबले, नौजवानों के तकरीरी और तहरीरी जज्बे को उजागर करने के लिए कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज का सिलसिला जारी सारी है। आइए आप भी और आपकी औलाद भी जुड़ जाइए इस्लाही उम्मत फलाह इंसानियत के लिए, इस गुलदस्ता पैगामे मोहब्बत का हिस्सा बन जाइए। इस्लाही उम्मत का जज्बा लेकर निकले हैं हम, इस्लाही उम्मत का जज्बा लेकर निकले हैं हम। आइए मिलकर करते हैं खिदमते खल्क का काम। इस्लाही उम्मत फलाह इंसानियत है मिशन हमारा, इस्लाही उम्मत फलाह इंसानियत है मिशन हमारा। देने की दावत बने गरीबों का सहारा, देने की दावत बने गरीबों का सहारा। लेकर पैगामे मोहब्बत निकले हैं हम मैदान में,
لے کر پیغام محبت نکلے ہیں ہم میدان میں، اٹھو ملت کے نوجوانوں شامل ہو جاؤ اس پیغام میں۔ ملا ہے یہ نصاب ہمیں اللہ کے قرآن میں، ملا ہے یہ نصاب ہمیں اللہ کے قرآن میں، ملتا ہے پیغام محبت صاحب قرآن کے فرمان میں۔ لے کر پیغام محبت کا عزم نکلے ہیں ہم پاکستان میں، لے کر پیغام محبت کا عزم نکلے ہیں ہم پاکستان میں۔ ہے انیس کو رب کی رحمت پر یقین، ادارہ پیغام محبت پھیلے گا سارے جہان میں انشاءاللہ۔ شکریہ۔